पीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है ईदगाह। पाठ का नाम है ईदगाह। छात्र छात्राएं आपको मालूम है ईदगाह कैसा पाठ है। ईदगाह गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है। गद्य पाठ में कहानी विधा से संबंधित पाठ है। किस विधा से संबंधित पाठ है। कहानी विधा से संबंधित पाठ है। छात्र छात्राएं इस कहानी पाठ में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो अनुच्छेद है पढ़ चुके हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो इस संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे सोचते हैं कि इन पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद आपको मालूम है बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया। माँ न जाने पीली पड़ती गई, वह भी एक दिन परलोक सिधार गई। किसी को पता ना चला कि अचानक यह क्या हुआ। उसके बाद छात्र छात्राएं अब हामिद किसके पास रहता है। हामिद दादी अमीना के पास रहता है। दादी अमीना हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है। उसका गोटा भी काला पड़ गया है। लेकिन हामिद बहुत प्रसन्न है। फिर भी हामिद बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में जाकर बैठकर रो रही है, क्योंकि ईद का दिन है। घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। वह भीतर जाकर दादी अम्मा से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 3 कोस कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। छात्र छात्राएं यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। రంజాన్ నెలకు సంబంధించినటువంటి 30 రోజుల తర్వాత 30 ఉపవాసాల తర్వాత ఈద్ పండుగ వచ్చింది। ఆ రోజు ప్రకృతి ఎంతో అందంగా ఉంది, ఆకర్షణీయంగా ఉంది, ఆహ్లాదకరంగా ఉంది। చెట్లపైన అద్భుతమైనటువంటి ఆకుపచ్చదనం నిండిపోయి ఉంది। మరి పొలాలు, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఎంతో కాంతివంతంగా ఉన్నాయి। ఆకాశము
అద్భుతమైనటువంటి ఎరుపుదనంతో నిండిపోయి ఉంది. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఎంతో బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సూర్యుడు ఈ ప్రపంచానికి ఈద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. छात्र छात्राएं उसके बाद लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. మరి ఆ రోజు ముఖ్యంగా బాయ్స్ బాలురు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. వారు మాటి మాటికి వారి పాకెట్ నుండి డబ్బును తీసుకొని లెక్క పెడుతూ ఉన్నారు. అందులో మహమూద్ అనేటువంటి పిల్లవాడు లెక్క పెడుతూ ఉన్నాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. మహమూద్ అనేటువంటి పిల్లవాడి దగ్గర మొత్తం 12 పైసలు ఉన్నాయి. మొహసిన్ అనేటువంటి పిల్లవాడి దగ్గర 15 పైసలు ఉన్నాయి. ఆ పిల్లలు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు. ఎటువంటి వస్తువులు? కిలోనే టాయ్స్, బొమ్మలు, మిఠాయియా, స్వీట్స్, అదేవిధంగా గేంద్, బాల్, బిగుల్, విజిల్స్, నా జానే క్యా క్యా, ఇంకా మరెన్నో వస్తువులు వాళ్ళు కొనాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు. అందరికంటే బాగా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఒక పిల్లవాడు. ఆ పిల్లవాడు హామిద్. హామిద్ అందరికంటే బాగా సంతోషంగా ఉన్నాడు. మరి హామిద్ గురించి మనం కనుక మాట్లాడుకుంటే, హామిద్ వాళ్ళ నాన్న గత సంవత్సరం హైజేకి బెండ్ హో గయా, కలరాతో చనిపోవడం జరుగుతుంది. మా నా జానే పీలీ పడతీ గయి, వహ భీ ఏక్ దిన్ పరలోక్ సిధార్ గయి. అమ్మ కూడా పీలీ పడతీ గయి, మరి దిగులు పడుతూ పడుతూ ఆమె కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఇదంతా ఎలా జరిగిందో ఎవరికి కూడా అర్థం కాలేదు. మరి ఇప్పుడు హామిద్ దాది అమీనా, నానమ్మైనటువంటి అమీనా దగ్గర ఉంటూ ఉన్నాడు. అమీనా హామిద్తో అంటూ ఉంది, ఉస్కే అబ్బాజాన్ రూపాయి కమానే గయే. వాళ్ళ నాన్నగారు మనీ ఎర్న్ చేయడానికి, డబ్బు సంపాదించడానికి వెళ్ళున్నారు. మా అల్లా మియాँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है. అమ్మ తన కోసం అల్లా మియాँ ఇంటి నుండి మంచి మంచి బొమ్మలు తీసుకురావడానికి, వస్తువులు తీసుకురావడానికి వెళ్ళిందని అమీనా హామిద్తో చెప్తూ ఉంది. ఆశాతో బడీ చీజ్ హై. ఆశ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది, అందరిలో ఉండేటువంటిది. కానీ హామిద్ని చూస్తే ఎలా ఉన్నాడు? జూతే బీతో నహీ హై, కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేవు. తలపైన ఒక పాత టోపీ ఉంది, అది కూడా దాని అంచులు పూర్తిగా మాసిపోయి ఉన్నాయి, కాలా పడగయా. ఫిర్ భీ వహ్ ప్రసన్న హై. అయినా కూడా హామిద్ని చూస్తే ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడు? ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. హామిద్ ఎటువంటి పిల్లవాడు? భోలీ సూరత్ కా 4-5 సాల్ కా దుబ్లా పతలా లడ్కా. అమాయకత్వంతో ఉండేటువంటి 4-5 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండేటువంటి సన్నగా బలహీనంగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడు. మరి అభాగిన అమీనా, దురదృష్టవంతురాలైనటువంటి అమీనా अपनी कोठरी में जाकर बैठकर रो रही है. తన చిన్న గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంది. आज ईद का दिन है. మరి ఆ రోజు ఈద్ పండుగ. घर में दाना तक नहीं है. మరి ఇంట్లో కనీసం ధాన్యపు గింజలు కూడా లేవు. కానీ హామిద్ని చూస్తే ఎలా ఉన్నాడు? ఎంతో ఆశతో ఉన్నాడు. నాన్నగారు వస్తారు, డబ్బు తీసుకుని వస్తారు, అమ్మ వస్తుంది, తన కోసం చక్కటి బొమ్మలు తీసుకుని వస్తుంది అనేటువంటి ఆశతో ఉన్నాడు. హామిద్ భీతర్ జాకర్, ఆ గదిలోకి వెళ్ళి దాది అమీనాతో అంటాడు, డర్నా నహీ అమ్మా, నానమ్మ నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మై సబ్సే పెహలే ఆవుగా, నేను ఈద్గాకు వెళ్తున్నాను, అందరికంటే ముందుగా తిరిగి వస్తాను. బిల్కుల్ నా డర్నా, అస్సలు భయపడొద్దు అని. దాది అమీనాగా దిల్ కచోట్ రహా హై. దిల్ కచోట్నా అంటే జాతీయం. మరి దాది అమీనా హృదయం ఎంతో బాధపడుతూ ఉంది. కారణం ఏంటి? గాంవ్ కే సారే బచ్చే అప్నే పితా కే సాత్ జా రహే హై. మరి గ్రామంలో ఉండేటువంటి పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి వెళ్తూ ఉన్నారు. హామిద్కి అమీనాకి సివా ఔర్ కౌన్ హై. మరి హామిద్కి అమీనా తప్ప, నానమ్మ తప్ప ఇంకెవరున్నారు?
भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा మరి అంత భీడ్ మానే గ్రూప్ ఆ గుంపులో పిల్లవాడు తప్పిపోతే ఏమవుతుందని దాది అమీనా ఆలోచిస్తూ ఉంది. 3 कोस कैसे चलेगा 6 మైళ్ళు ఎలా నడుస్తాడు पैरों में छाले पड़ जाएंगे కాళ్ళల్లో బొబ్బలు కడతాయి కదా జూతే भी तो नहीं है కాళ్ళకి కనీసం చెప్పులు కూడా లేవు. అదే తను కనుక వెళ్తే थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी. अमीना कనుక హామిద్తో కనుక కలిసి వెళ్తే హామిద్ని కాస్త దూరం నడిపించి గోदी ले लेगी తన ఒడిలోకి తీసుకునేది. లేకిన్ సెవయ్యా కౌన్ పకాయేగా కానీ ఇక్కడ సేమియా ఎవరు వండుతారు అని తనలో తాను ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంది. పైసే హోతేతో ఒకవేళ అమీనా దగ్గరే కనుక డబ్బు కనుక ఉంటే లౌట్తే లౌట్తే సారీ సామాగ్రి జమా కర్కే జట్పట్ బనా లేతి. ఆ తెచ్చినటువంటి సామాగ్రిని అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని జట్పట్ తురంత్ చాలా ఫాస్ట్గా ఏం కావాలో అన్నీ కూడా చేసి పెట్టేది. छात्र छात्राएं उसके बाद जो अनुच्छेद हैं यहाँ पाठ्य पुस्तक में देखिए. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. शहर का दामन आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला. नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं. हामिद दूर खड़ा है. उसके पास केवल 3 पैसे हैं. छात्र छात्राएं गांव से मेला चला. गांव से मेला चला. यहाँ से किस प्रकार का कारक चिन्ह है? से अपादान कारक चिन्ह है. अपादान कारक चिन्ह. गांव से ग्रामం నుండి. छात्र छात्राएं से అనేటువంటిది నుండి అర్థం వచ్చినప్పుడు అపాదాన కారక చిహ్నం అవుతుంది. విత్ తో మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు కరణ కారక చిహ్నం అవుతుంది. उदाहरण के लिए विद्यार्थी कलम से लिख रहा है. విద్యార్థి కలం సే పెన్నుతో రాస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ వాక్యంలో సే అనేటువంటిది తో అర్థం వచ్చింది కాబట్టి అది కరణకారక చిహ్నం. ఇక్కడ గాంవ్ సే గ్రామం నుండి మీన్స్ ఫ్రమ్ గ్రామం నుండి అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది కాబట్టి ఇసే అపాదాన్ कारक चिन्ह है. ठीक है. गांव से मेला चला. मेला माने आपको मालूम है मेला అంటే మీకు తెలుసు अंग्रेजी में एग्जिबिशन कहते हैं. एग्जिबिशन అని అంటాం. लेकिन यहाँ కానీ ఈ వాక్యంలో గ్రామం నుండి మేళా బయలుదేరింది అని అంటే మీన్స్ ఆ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈద్గా ఏదైతే నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం ఉందో అక్కడికి అందరూ కూడా ఒక ఉత్సవంలాగా బయలుదేరడం దాన్ని మనం ఇక్కడ మేళా అని అంటున్నాము. गांव से मेला चला. इट्स अ पास्ट टेंस सेंटेंस. గ్రామం నుండి గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి ఈద్గా నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశానికి ఒక ఉత్సవం లాగా బయలుదేరారు. और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. మరి बच्चों के साथ పిల్లలతో పాటు ఎవరైతే ఈద్గాకు వెళ్తూ ఉన్నారో అందరూ పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి ఈద్గాకు వెళ్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ పిల్లలతో కలిసి ఎవరు వెళ్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ? बच्चों के साथ विद दैट चिल्ड्रन हामिद जा रहा था. कौन जा रहा था? हामिद. हामिद వెళ్తూ ఉన్నాడు. शहर का दामन आ गया. शहर माने आपको मालूम है सिटी. दामन दामन అంటే కొండ దిగువ భాగం మౌంటైన్ హిల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ హిల్ పార్ట్కి దిగువ భాగాన్ని మనము దామన్ అని పిలుస్తాము. शहर का दामन आ गया. మరి కొండ దిగువ భాగం వచ్చింది. ఈ మేళా ఏదైతే గ్రామస్తులందరూ కూడా ఒక ఉత్సవంలాగా బయలుదేరారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. మరి सड़क सड़क माने आपको मालूम है स्त्रीलिंग शब्द है. सड़क सड़कें अनुस्वार. सड़क के दोनों ओर మరి రోడ్డుకి ఇరువైపులా కూడా दोनों ओर అంటే 2 sides. दोनों ओर 2 sides. మరి ఆ రోడ్డుకి ఇరువైపులా కూడా అమీరోं के बगीचे. अमीर माने आपको मालूम है रिच.
మరి రిచ్ పీపుల్ సంబంధించినటువంటి బగీचे हैं, गार्डन्स ఉన్నాయి. बगीचा एकवचन, बगीचे बहुवचन, पुंलिंग शब्द. ठीक है. बड़ी बड़ी इमारतें, మరి పెద్ద పెద్ద इमारतें, इमारतें माने क्या है? बिल्डिंग्स. పెద్ద పెద్ద భవనాలు కనిపిస్తున్నాయి. छात्र छात्राएं इमारत, इमारतें अनुस्वार स्त्रीलिंग शब्द. सो बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, अदालत मीन्स कोर्ट, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे. इवన్నీ కూడా రోడ్డుకి ఇరువైపులా కనిపిస్తున్నాయట. ఈద్గా జానే వాళ్ళకి టోలియా నజర్ ఆలే. మరి ఈద్గా నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళేటువంటి టోలియా, టోలియా అంటే గ్రూప్స్. ఆ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా నజర్ ఆనే లగి, కనిపిస్తూ ఉన్నాయట. దికాయి దేనే లగి, नजर आने लगी माने दिखाई देने लगी, कनिपिस्तू उन्नाई. यहाँ देखिए टोली, टोलियां एकवचन बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द. नजर, नजरें एकारांत अनुस्वार वह भी स्त्रीलिंग शब्द है. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. छात्र छात्राएं भड़कीले शब्द में प्रत्यय है ईले, प्रत्यय है ईले. మరి ఒకరి నుంచి ఒకరు ఏ విధంగా ఉన్నారు? బడకీలే వస్త్ర, వస్త్రం అంటే क्या है? క్లాత్స్. వస్త్రం అంటే ఏంటి? క్లాత్స్, బట్టలు, కపడే. ఎటువంటి బట్టలు వేసుకున్నారు? ఖరీదైనటువంటి వస్త్రాలను పహనే हुए हैं, ధరించి ఉన్నారు. సాసా సడన్లీ ఒక్కసారిగా ఈద్గాహ్ నజర్ आई. ఈద్గాహ్ నమాజ్ करने का जो स्थल है, नमाज करने का जो स्थान है, नजर आई. వెంటనే ఆ నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం కనిపించిందట. और उसी के पास ईदगाह मेला. మరి ఆ ఈద్గాహ్ పక్కనే, నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం పక్కనే ఈద్ సంబంధించినటువంటి పండుగకు సంబంధించినటువంటి మేళా. మేళా माने क्या है? मेला माने एग्जीबिशन. यहाँ मेला तो एक उत्सव है. గ్రామం నుండి ఒక ఉత్సవంలాగా అందరూ కూడా కలిసి బయలుదేరారు. ఇక్కడ ఈద్ పండుగ సందర్భంలో ఆ నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం పక్కనే ఏం పెట్టున్నారు? ఎగ్జిబిషన్ అనేటువంటిది పెట్టడం జరిగింది. దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉసీ కే పాస్ ఈద్గా మేళా. నమాజ్ పూరి హోతే హీ, మరి నమాజ్ పూర్తయిన వెంటనే సబ్ బచ్చే పిల్లలందరూ కూడా ఏం చేశారు? మిఠాయి और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं. छात्र छात्राएं మరి నమాజ్ పూర్తవగానే పిల్లలందరూ కూడా ఏం చేశారు? మిఠాయి, మిఠాయి అంటే ఏంటి? స్వీట్స్. और खिलौनों की दुकानों, खिलौने माने क्या है? टॉयज, वोमन. छात्र छात्राएं मिठाई, मिठाइयाँ स्त्रीलिंग शब्द, खिलौना, खिलौने पुंलिंग शब्द. మరి స్వీట్ షాప్స్ మీదకి खिलौने, टॉय शॉप्स మీదకి दुकान, दुकान, दुकाने एकारांत अनुस्वार स्त्रीलिंग शब्द. మరి ఆ షాప్స్ పైన दावा बोल देते हैं. छात्र छात्राएं दावा बोल देना एक मुहावरा है. दावा बोल देना అనేటువంటిది ఒక జాతి, ఒక ఇడియం. दावा बोल देना मुहावरा का अर्थ क्या है? अचानक हमला करना. అంటే పిల్లలందరూ కూడా ఒక్కసారిగా నమాజ్ పూర్తవగానే ఆ షాప్స్ మీదగా కొనడానికి ఒక్కసారిగా వెళ్తారు కదా, దాన్ని మనం దావా బోల్దేనా అని అంటాము. హామిద్ దూర్ కడా హై. మరి పిల్లలందరూ కూడా మిఠాయిలు కొనుక్కోవడానికి మిఠాయిల షాప్ పైకి, బొమ్మలు కొనుక్కోవడానికి బొమ్మల షాప్ పైకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. కానీ హామిద్ ఏం చేస్తున్నాడు? దూర్ కడా హై, చాలా దూరంగా కడా హై. కడా మానే స్టూడ్, నిలబడి ఉన్నాడు, చాలా దూరంగా నిలబడి ఉన్నాడు. उसके पास केवल 3 पैसे हैं. उसके पास केवल 3 पैसे हैं. किसके पास? हामिद के पास. हामिद के पास. మరి హామిద్ దగ్గర కేవలం జస్ట్ 3 पैसे हैं, 3 पैसे ఉన్నాయి. किसके पास 3 पैसे हैं? हामिद के पास. हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे. महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे. मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे. छात्र छात्राएं गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. మరి గ్రామం నుండి అందరూ కూడా, గ్రామస్తులందరూ కూడా ఒక ఉత్సవం లాగా అందరూ కలిసి బయలుదేరుతారు. బచ్చోं के साथ हामिद जा रहा था. మరి ఆ పిల్లలతో కలిసి హామిద్ కూడా బయలుదేరాడు. शहर का दामन आ गया. మరి
మౌంటైన్ దిగువ భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రదేశం వచ్చింది. అక్కడికి చేరుకున్నారు అందరూ. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं और रोड की ఇరువైపులా కూడా అమీరోं के बगीचे हैं. రిచ్ పీపుల్ కి సంబంధించినటువంటి ధనవంతులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సంబంధించినటువంటి గార్డెన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి. బడి బడి ఇమారతే, మరి ఇంకా ఏమున్నాయి రోడ్డుకి ఇరువైపులా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అదాలత్ కోర్టు ఉంది, అదేవిధంగా కాలేజ్, క్లబ్, ఘర్ ఆది దిఖాయి దేనే లగే. ఇవన్నీ కూడా రోడ్డుకి ఇరువైపులా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈద్గా జానే వాళ్ళకి టోలియా నజర్ ఆనే లగి. ఈద్గాకు వెళ్ళేటువంటి గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఏక్ సే బడ్కే వస్తువులు పైన మరి ఒకరి నుంచి ఒకరు ఖరీదైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారు. సడన్ గా ఒక్కసారిగా ఈద్గా నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం కనిపిస్తుంది. और उसी के पास ఈద్గా మేళా, ఆ నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశం పక్కనే ఈద్ పండుగకు సంబంధించినటువంటి మేళా ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఉంది. नमाज पूरी होते ही, नमाज పూర్తి అవగానే सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल लेते हैं. పిల్లలందరూ కూడా మిఠాయి స్వీట్స్ షాప్స్, అదేవిధంగా కిలోనే టాయ్ షాప్స్ మీదకి కొనుక్కోవడానికి ఒక్కసారిగా అందరూ కూడా వెళ్తారు. హామీద్ దూర్ కడా లేకిన్, కానీ హామీద్ మాత్రం చాలా దూరంగా నిలబడి ఉండి ఉన్నాడు. उसके पास केवल 3 पैसे हैं. ఆ పిల్లవాడి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి, కాకపోతే కేవలం 3 పైసలు మాత్రమే ఉన్నాయి. छात्र छात्राएं इस अनुच्छेद से संबंधित जो वचन देखिए, एक वचन बहुवचन, सड़क सड़कें स्त्रीलिंग शब्द, बगीचा बगीचे पुंलिंग शब्द, इमारत इमारतें स्त्रीलिंग शब्द, खिलौना खिलौने पुंलिंग शब्द, दुकान दुकानें स्त्रीलिंग शब्द, नजर नजरें स्त्रीलिंग शब्द. आप अपने पुस्तक में वचन लिख लीजिए. इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है लिख लीजिए.